Yesterday we have started the auxiliary plane method. Okay. So basically this auxiliary plane is required for getting an additional view. Okay. If suppose front view you are getting in the vertical plane, top view you are getting in the horizontal plane. Okay. So whatever the views you are getting, if suppose that view doesn't reflect all the information, or you can say if you are not getting the size, true size or shape, whatever it is, if you are not getting in the HP and VP, then we need to draw an additional view. That view is nothing but auxiliary view, and that plane is called as auxiliary plane. ओके. ऑक्झिलरी प्लेन म्हणजे काय, कशासाठी काढायचं आपल्याला, जर जे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू मिळतात आपल्या HP VP मध्ये, तिथं आपल्याला जर समजा ट्रू साईज मिळाली नसेल किंवा ट्रू शेप मिळाली नसेल क्लिअरली, किंवा जे व्ह्यूज तुम्हाला मिळाले फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू ते पूर्ण इन्फॉर्मेशन जर तिथून एक्स्ट्रॅक्ट होत नसेल, तर आपल्याला ऍडिशनल व्ह्यू काढला जातो. दॅट व्ह्यू इज ऑक्झिलरी व्ह्यू, आणि ती कुठे काढला जातो, ऑक्झिलरी प्लेन्स मध्ये. ओके. सो देर आर टू प्लेन्स, वन इज auxiliary inclined plane and second is auxiliary vertical plane. Now I have shown yesterday how auxiliary inclined plane and the auxiliary vertical plane. Okay. So what is auxiliary inclined plane? Perpendicular to VP and inclined to HP. Correct. The plane is inclined to HP and perpendicular to VP. Okay. Now whenever I say AIP, auxiliary inclined plane, at that time, so whatever the view you are going to get, the view तुम्हाला मिळणार आहे, that view is the auxiliary top view. Auxiliary top view. Okay. How you are going to get auxiliary top view? Because AIP is, that plane is perpendicular to VP and inclined with horizontal plane. So just rotate the plane with a angle of 90 degree or 90 or 180. किती म्हणणं करा लागतं रोटेट आपल्याला? 90 degree ना? We have to rotate the plane. See, this is an vertical plane. Now this is perpendicular to vertical plane. Now I'm rotating this plane. Shall I rotate? 90 degree. It is through 90 degree. Now whatever the view you will get, त्याचे जे काही प्रोजेक्शन्स असणार आहेत ते कुठले असणार आहेत, टॉप व्ह्यूचे प्रोजेक्शन्स असणार आहेत, आणि तिथे तुम्हाला जो व्ह्यू मिळेल इन द AIP, you will get the auxiliary top view. Now similarly in case of AVP stands for auxiliary vertical plane. So what it means? ऑक्झिलरी वर्टिकल प्लेन म्हणजे काय? बोला. Auxiliary vertical plane म्हणजे perpendicular to HP and inclined. Correct. The plane is perpendicular to HP and inclined to vertical plane. VP ला incline असला आणि HP ला perpendicular असेल. Okay. In this plane, if you want to get the view, that view is nothing but auxiliary front view. So we can write here, in AIP you are getting auxiliary top view. In AIP you are getting auxiliary top view, and in AVP you are getting auxiliary front view. Auxiliary front view. Okay. Now actually once you understand the plane, auxiliary vertical plane and auxiliary inclined plane, now why see, so as I mentioned, this auxiliary plane is used for obtaining the true size, true shapes. See, true size, true shape जर तुम्हाला रेग्युलर व्ह्यू मध्ये, रेग्युलर प्लेन मध्ये जर मिळत नसेल, तर तुम्हाला काय लागते, ऑक्झिलरी प्लेन मेथड फॉलो करा लागते आणि ऑक्झिलरी व्ह्यू करा लागतो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हॉट आय एम सेइंग? जर तुम्हाला ट्रू शेप किंवा जो काही ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टची करेक्ट एज किंवा ट्रू साईज किंवा ट्रू शेप जर तुम्हाला HP VP मध्ये जर मिळत नसेल, तर तुम्हाला काय लागतो, ऑक्झिलरी व्ह्यू काढणं अपेक्षित असते. ओके. and in that you will get the true shape or the true size in the auxiliary view. It will not happen every time, but if object is complicated, critical, in that case we need to get its auxiliary view. Okay. In auxiliary view you will get the true size and the true shape. Okay. So this auxiliary plane method
also be used auxiliary plane method be also be used for getting true size or true shape. ओके. जसं आपण HPVP मध्ये आपण ट्रू लेंथ मिळवली, बरोबर, लाईनच्या केसमध्ये आपण ट्रू लेंथ मिळवली आहे की नाही, तसं तुम्हाला बाय ऑक्झिलरी प्लेन मेथड वी कॅन ऑब्टेन ट्रू लेंथ ऑल्सो. हाऊ टू ऑब्टेन द ट्रू लेंथ, दॅट प्रोसेस आय विल एक्सप्लेन. हाऊ टू गेट द ट्रू लेंथ बाय ऑक्झिलरी प्लेन मेथड. ओके, जस्ट नोट डाऊन दिस पॉइंट. काल तुम्ही काय नोट केलं होतं? हॅलो, काहीच नव्हतं केलं सर. ऑक्झिलरी प्लेन हा, फक्त हेडिंग दिलं होतं ना. खाली हा. दिसतं येस sir सर. दोन. राईट डाऊन. AIP च्या पुढे लिहा ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू, किंवा नुसतं सिम्पली म्हणा AIP. सिम्पली मेन्शन AIP. In bracket, auxiliary inclined plane, auxiliary inclined plane. In that you write auxiliary inclined plane means auxiliary inclined plane means auxiliary inclined plane means comma the plane is perpendicular to VP. The plane is perpendicular to VP and inclined to HP. And inclined to HP. The plane is perpendicular to VP and inclined to HP. Next line. In AIP, auxiliary top view is obtained. In AIP, auxiliary top view is obtained. In AIP, auxiliary top view is obtained. Now you need to draw this figure. I will share it. Is it visible? Yes, sir. हे काढा. Vertical plane दाखवा, horizontal plane दाखवा. And this is auxiliary inclined plane. हे पण ड्रॉ करा with angle theta.
Okay, drawn. 1 minute. रफली काढायचं चालेल काय, असं काय म्हणजे टू द स्केल काढावं असं काही नाही बघा. फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज वी आर ड्रॉइंग दिस. हाऊ ऑक्झिलरी प्लेन इज इन्क्लाइन विथ HP and in perpendicular to VP. Okay, I hope it is drawn. Don't waste much of time. Next line you can write. To get an auxiliary top view, to get an auxiliary top view, to get an auxiliary top view, the AIP is rotated, the AIP is rotated, the AIP is rotated AIP is rotated about x1 y1 line, x1 y1 line independently, about x1 y1 line independently independently so as to be in a plane, so as to be in a plane with that of VP, so as to be in a plane with that of VP, with that of VP. ओके, तुम्ही AIP प्लेनला काय करता, रोटेट करून यू आर गोइंग टू गेट अन ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. ओके, नेक्स्ट पुढचा पॉइंट हेडिंग द्या. AVP, सेकंड इज AVP. AVP capital in bracket auxiliary vertical plane, auxiliary vertical plane, auxiliary vertical plane. In that, right, AVP means plane is perpendicular to HP, plane is perpendicular to HP and inclined to VP, and inclined to VP. Plane is perpendicular to HP and inclined to VP. Next line. The auxiliary front view is obtained. The auxiliary front view is obtained. The auxiliary front view is obtained in AVP. Auxiliary front view is obtained in AVP. Okay, then draw this diagram. Whatever the figure is given printed 3-dimensional. Okay, draw kara. Is it visible? हाँ, हे बघा, हे ड्रॉ करून घ्या रफली, काय अडचण नाही फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज. So this is looking perpendicular to HP and inclined with vertical plane. बघा, दिसतोय phi angle.
Hello, sir. Drawn Yes, sir. right below that. The auxiliary front view is obtained. The auxiliary front view is obtained. The auxiliary front view is obtained by rotating AVP, by rotating AVP, by rotating AVP about the X1 Y1 line, about the X1 Y1 line, so as to be in a plane, so as to be in a plane, so as to be in a plane with that of HP, with that of HP. Next line, you can write note. Note. Auxiliary plane method, auxiliary plane method can also be used, can also be used for obtaining, for obtaining, for obtaining first point, first point, true length, true length, for obtaining true length. Second, true inclinations, true inclinations, true inclinations. Next, true size or true shape, true size or true shape, true size or true shape. ओके, बघा जसं आपण रेग्युलर ह्याच्यामध्ये HPVP प्लेनचा च्या पद्धतीनं कसं तुम्ही ट्रू लेन मिळवली किंवा ट्रू अँगल्स मिळवले वगैरे, आता आपल्याला सेम यू कॅन फॉलो ऑक्झिलरी प्लेन मेथड टू ऑब्टेन द ट्रू अँगल्स ऑर द ट्रू लेंथ. ओके, कॅन वी ट्राय? Shall we try how to get true length by auxiliary plane method? How to obtain the true angle with horizontal plane? Sorry, true angles. Okay, so we'll try some of the cases. Okay. सर्वांनी नोट्स वाचा मी दिलेल्या सगळ्या. ऑल ऑफ यू रीड द नोट व्हॉट एव्हर द पॉइंट आय हॅव गिवन. दोन्हीमध्ये HP AIP चा AVP चे पॉइंट वाचा, त्यानंतर नोट वाचा व्यवस्थित, स्ट्रेसफुली वाचा.
Okay, over. Is it over? वाचून झालं का सगळ्यांचं? ऐकू येते सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. Take down. To obtain the true length of given line, to obtain the true length of given line by drawing auxiliary front view or auxiliary top view, okay. For example, obtain true length of line AB, obtain true length of line AB. Now please pay attention. बघा तुम्हाला आता प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन दिली जाईल बघा. एव्हरी टाइम यू विल गेट द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन, म्हणजे लाईन्स वगैरे सगळ्या प्रिंटेड दिल्या जातात इथून पुढे. You will get the line in the printed format. Okay, this is XY. Starting point. A dash and A. Okay. This is B dash. बघा B dash आणि B एका लाईन मध्ये बघा. पॉइंट B dash आणि B is on same projector. Please focus on the what are the diagram I have drawn here. बघा फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय A dash B dash, टॉप व्ह्यू मध्ये AB. जर तुम्ही चेक केलं तर A dash आणि A एकाच प्रोजेक्टर मध्ये आणि B dash आणि B एकाच प्रोजेक्टर मध्ये. मग ही दिलेली लाईन जे आहे ते व्ह्यूज आहेत ते ट्रू आहेत का अपरंट आहेत? Apparent. Okay. So whatever the front view, it is also representing apparent length. Whatever the top view, it is also representing apparent length. बरोबर आहे का? रिझन काय असणार आहे? कारण त्याचे एंड पॉइंट्स हे एकाच प्रोजेक्टर मध्ये आहेत, म्हणून काय म्हटलं तुम्ही, जे तुम्हाला व्ह्यू आले ते दोन्ही अपरंट व्ह्यूज आहेत, फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू. आणि line AB is representing apparent length, that is AB also representing apparent length. Okay, that is FVL and TVL. बरोबर? Am I right? Whatever the statement I spoke now. Yes, sir. Okay. तर ह्याचे आपले काय करायचे? ट्रू लेंथ काढायचे. तर ट्रू लेंथ कशा कुठल्या मेथडने काढायचे? ऑक्झिलरी प्लेन मेथडने काढायचे. बघा मी जे वाक्य लिहून दिलेले, टू ऑब्टेन द ट्रू लेंथ ऑफ गिवन लाईन बाय ड्रॉइंग द ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू और ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू. एक तर तुम्ही ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्ही ट्रू लेंथ मिळवा, नसेल तर ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ मिळवा. मग आता मला जर ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढायचं असेल
तर प्लेन कुठं काढलं पाहिजे x1 y1? बघा ती वाक्य जी दिली बघा. बघा मला काय पाहिजे? ट्रू लेंथ पाहिजे. आणि ट्रू लेंथ मला म्हणजे कुठं पाहिजे? एकतर AIP मध्ये पाहिजे. मग AIP प्लेन कुठं काढणार तुम्ही? बघा स्टेटमेंट लिहून तुम्ही लिहून घेतलेलं आहे. काय स्टेटमेंट दिलं होतं? AIP चा अर्थ काय? द प्लेन इज परपेंडिक्युलर टू VP आणि इन्क्लाइंड विथ अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. बरोबर. मग तुम्ही ते प्लेनला काय केलं? x1 रोटेट केलं आणि यू गॉट द प्लेन x1 y1. बरोबर आहे का? मग ते कुठे येणार? मग काढताना मी इथं A डॅश B डॅशच्या वरच्या साईडला प्लेन x1 y1 काढू का AB च्या साईडला काढू? टॉप व्ह्यू मध्ये टॉप व्ह्यू येणार. कुठे काढणार? टॉप व्ह्यू येणार. खाली काढावं एक्स वाय. नाही वाचा ना. AIP म्हटलं मी. AIP AVP नाही म्हटलेलं मी. जर मला ऑक्झिलरी आता मला पाहिजे ट्रू लेंथ, जी ट्रू लेंथ पाहिजे. ओके. मग त्यासाठी तुम्हाला एकतर ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढावा लागेल. मी तर लिहितो. एकतर ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढा, नसेल तर ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढा. आपल्याला माहित आहे ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू कुठल्या प्लेन मध्ये मिळतो? हॅलो, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू AVP मध्ये मिळतो आणि ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू AIP. मग मला सांगा, जर तुम्हाला ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू जर काढायचं असेल तर तुम्हाला AVP मध्ये दिसतंय ना काय? ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू कुठं दिसतोय तुम्हाला? AVP मध्ये. मग AVP प्लेन कुठं काढायचं? AB टॉप व्ह्यूच्या साईडला काढायचं का फ्रंट व्ह्यूच्या साईडला काढायचं? फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यूचा. वाच स्टेटमेंटच वाचलं नाही तुम्ही. बघा वाचा स्टेटमेंट काय दिले. आपण डायग्राम पण काढली त्याची 3D डायग्राम पण काढली. कुठं काढणार? टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यूच्या साईडला ना. सी जर तुम्ही AVP प्लेन तुम्ही जर टॉप व्ह्यूच्या साईडला काढलं तर तुम्हाला काय मिळते? ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मिळतोय. बरोबर. टॉप व्ह्यूच्या साईडला तुम्ही जर AVP प्लेन काढलं तर ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मिळतोय. ते कसं काढायचं? बघा म्हणजे हे AB ची तुम्हाला ट्रू लेंथ मिळवायची आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढायचा आहे. तर काय काय करतोय बघा प्रोसेस. आय विल ड्रॉ a reference plane. I will draw a reference plane parallel to AB. बरोबर काय करणार मी? AB ला x1 y1 रेफरन्स प्लेन काढणार. I will draw a reference plane x1 y1, that is the auxiliary plane. Draw a reference plane x1 y1 parallel to AB. x1 y1. काय केलंय मी? फक्त रेफरन्स प्लेन काढले AB ला पॅरलल. कुठेही काढा, लय क्लोज पण करायचं नाही, लय जास्त डिस्टन्स पण ठेवायचं नाही, जवळ जवळ काढायचं. फक्त ABच्या इकडे पलीकडे काढायचं नाही, AB पासून पुढेच काढायचं. आता कोण इथं काढेल, कोण इथं जवळ काढेल. शक्यतो एक साधारणतः कन्व्हिनियंट डिस्टन्स, एक अंदाजे डिस्टन्स ठेवायचं म्हणजे व्यवस्थित दिसलं असलं पाहिजे आपलं सोल्युशन. काय केलं मी? AB ला पॅरलल रेफरन्स प्लेन x1 y1 काढलं. ओके. नाव आय विल प्रोजेक्ट दिस. Project the point A perpendicular to x1 y1. Project the point B perpendicular to x1 y1. Or show the projections. A पॉइंट पासून मी प्रोजेक्शन्स काढली. प्रोजेक्शन्स काढून सोडून द्यायचं. नेक्स्ट B पॉइंट पासून प्रोजेक्शन्स परपेंडिक्युलर टू x1 y1. इथं बरोबर 90 डिग्री आला पाहिजे. लक्षात ठेवा अँगल x1 y1 ला बरोबर परपेंडिक्युलर आलं पाहिजे. B चा प्रोजेक्शन हे परपेंडिक्युलर दिसतंय बघा. ओके. प्रॅक्टिस मधनं ते तुम्हाला ऑटोमॅटिक जमून जाईल परपेंडिक्युलर लाईन्स काढणं. सगळे केअरफुली ऐकताय ना सगळे? येस.
जे प्रोजेक्शन्स मी काढलेले आहेत एचं आणि बीचं प्रोजेक्शन्स, हे प्रोजेक्शन्स तुम्हाला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचे आहेत, X1 ला परपेंडिक्युलर. ओके, आता हे पुढे फक्त प्रोजेक्शन मारून ठेवायचे, किती काय माहिती डिस्टन्सचा वगैरे विचार करत बसायचं नाही, जस्ट ड्रॉ प्रोजेक्शन्स. ओके, तर ह्या प्रोजेक्शनच्या अगोदर एक स्टेप आपण करायला पाहिजे, ती म्हणजे काय, ए डॅश टू ए जॉईन करून घ्यायचा बाय फेंट लाईन प्रोजेक्शन, बी डॅश टू बी प्रोजेक्शन लाईन जॉईन करून घ्यायचं. फेंटा हे ए डॅश टू ए आणि बी डॅश टू बी हे प्रोजेक्टर्स आहेत, त्यामुळे काढताना नेहमी लक्षात ठेवा हे काढायचं, फेंट काढायचे. बघा मी ए टू ए डॅश टू ए हे फेंट लाईन जॉईन केलेलं आहे, बी डॅश टू बी फेंट लाईन जॉईन, कारण हा प्रोजेक्टर आहे. परत ए चा प्रोजेक्टर फेंट लाईन काढायचा, बी चा प्रोजेक्टर फेंट लाईन काढायचा. कुणाला शंका याच्यामध्ये? एनी डाऊट? सर पहिल्यापासून सांगा. ओके, तर तुम्हाला हे प्रिंटेड फिगर दिलेले आहे, एक्स वाय लाईन, ए डॅश बी डॅश आणि ए बी हे प्रिंटेड आहे. म्हणून आणि विचारले तुम्हाला ट्रू लेंथ काढा. तर ट्रू लेंथ काढण्यासाठी आपण काय करतोय, ऑक्झिलरी प्लेन मेथड फॉलो करतोय. तर एक तर तुम्ही ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू काढा किंवा ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढा, दोन्ही पण बरोबर आहे. मग आपल्याला माहित आहे ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू हा कुठे मिळतो, एव्हीपी मध्ये मिळतो. मग एव्हीपी कुठे काढायचा असतो, टॉप व्ह्यूच्या साईडला. सॉरी, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू कुठे मिळतो, एआयपी मध्ये मिळतो. तर एआयपी कुठे काढायचं, फ्रंट व्ह्यू मध्ये काढायचं. आणि एव्हीपी प्लेन कुठे काढायचं, टॉप व्ह्यू मध्ये काढायचं. आणि ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू म्हणजेच सॉरी एव्हीपी मध्ये काय मिळतं आपल्याला, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मिळतो. बरोबर आहे की नाही, आपण नोट करून घेतलेलं आहे. आणि एआयपी मध्ये काय मिळते आपल्याला, ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू मिळतोय. तर इथं मी काय करतोय, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढतोय. म्हणजेच काय, हा एव्हीपी प्लेन आहे, इथं लिहितो मी एव्हीपी. फॉर युअर अंडरस्टँडिंग आय विल राईट हिअर. एव्हीपी आता ही ए आणि बी पॉइंटला तुम्ही प्रोजेक्ट केला परपेंडिक्युलर. मग आता काय करायचं, डिस्टन्सेस घ्यायचे. कुठले डिस्टन्स घ्यायचे बघा, पाठीमागचा व्ह्यू. आता हा जो व्ह्यू आहे हा टॉप व्ह्यू आहे. हा कुठला व्ह्यू आहे, टॉप व्ह्यू आहे. हा कुठला व्ह्यू आहे, एक्स वाय च्या पुढचा ऑक्झिलरी. टेल मी. ऑक्सिलरी फ्रंट व्ह्यू. ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू, करेक्ट. हा झाला टॉप व्ह्यू, हा झाला ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू. हा कुठला व्ह्यू आहे, फ्रंट व्ह्यू आहे. बघा काय करतो या ठिकाणी मी, थोडक्यात टॉप व्ह्यूचे पॉइंट सगळे प्रोजेक्ट केले परपेंडिक्युलर एक्स वाय वन मध्ये. आता मला इथं व्ह्यू काढायचा आहे, तर मी काय करणार, फ्रंट व्ह्यू मधले डिस्टन्स घेणार. काय करणार मी, फ्रंट व्ह्यू मधले डिस्टन्स कंपास मध्ये एक्स वाय टू ए डॅश डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार. बघा मी काय करतोय, एक्स वाय टू ए डॅश डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि ए च्या प्रोजेक्टर वरती मला डिस्टन्स मार्क करायचं आहे. तर मार्किंग करताना मी काय करणार, x1 y1 पासून मार्किंग करणार. बघा, मेजर डिस्टन्स xy टू a डॅश अँड ट्रान्सफर फ्रॉम x1 y1. काय केलं लक्षात येते का, xy आता टॉप व्ह्यूचे पॉइंट सगळे प्रोजेक्ट केलेले आहेत इकडं ऑक्झिलरी मध्ये, म्हणून मी डिस्टन्स कुठले घेणार, फ्रंट व्ह्यू मधले घेणार. फ्रंट व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स कुठून घेणार, रेफरन्स लाईन पासून xy टू a डॅश आणि ट्रान्सफर फ्रॉम x1 y1, कारण मला इथं व्ह्यू काढायचं ना, ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढायचं आहे, मग डिस्टन्स घ्यायचं. मग सर तेव्हा I1 च्या पुढे काढायचं का? हा, x1 y1 च्या पुढे काढायचं ए च्या प्रोजेक्टरवर. x1 y1 पासून इकडे पुढे ट्रान्सफर काय डिस्टन्स आणि पॉइंट मार्क करायचा. ओके, दिस इज A1 डॅश, A1 डॅश. मी सांगतो का बरं A1 डॅश नंतर. सिमिलरली बी पॉइंट लोकेट करूया इकडे आपण ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू मध्ये. काय करणार मग, परत xy टू बी डॅश डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार. काय करणार,
XY टू बी डॅश डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि B च्या प्रोजेक्टर वरती X1 Y1 पासून पुढे येणार. आला का? दिस इज ऑल्सो B1 डॅश B1 डॅश जॉईन A1 डॅश टू B1 डॅश A1 dash to B1 dash. Can we say A1 dash B1 dash is a true length? Yes, sir. बघा तुम्ही स्टेटमेंट लिहिले बघा काय ते स्टेटमेंट लिहिलेले. इन ऑक्झिलरी व्ह्यू वी आर गेटिंग ट्रू लेंथ, ट्रू साइज आणि ट्रू शेप. Auxiliary plane method is used for obtaining true length, true size, true shape. बरोबर? Yes, sir. हे वाक्य लिहिले की नाही? मग आले का तुम्हाला ट्रू लेंथ? हा तुमचा ऑक्झिलरी व्ह्यू आहे. मग ऑक्झिलरी व्ह्यू म्हणजे तुमचं इथं ट्रू लेंथ मिळाली तुम्हाला. AB ची काय मिळाली? ट्रू लेंथ मिळाली. सो दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ AB. मग तुम्ही म्हणा ट्रू लेंथ कशा होणार? बरोबर आहे का? ट्रू लेंथ कशा होणार? बरोबर. काय जणांना प्रश्न पडला असेल हाऊ यू कॅन से इट्स अ ट्रू लेंथ. हा काय लोकांना प्रश्न पडला असेल. तर आपण काय स्टँडर्ड केसेस बघितल्या बघा लाईन मध्ये. लाईन मध्ये एक स्टँडर्ड केस बघितलेली आहे. रेफरन्स लाईन XY ओके आणि वरती हॉरिझॉन्टल लाईन दॅट इज FEL आणि टॉफी मध्ये इनक्लाइन लाईन. बघितले का सर? Yes, sir. असं बघितलं की नाही बघितलं? हे तुम्ही याला FEL म्हणला होता. याला तुम्ही FEL म्हणला आणि याला ट्रू लेंथ म्हणला होता. स्टँडर्ड केस ही फक्त तिरक केलेलं आहे. बाकी काय केलेलं आहे बघा ना. दिसते का? AB इज पॅरलल टू रेफरन्स लाईन. AB इज पॅरलल टू रेफरन्स लाईन आणि त्या रेफरन्स लाईनच्या पुढचा व्ह्यू आलेला आहे तो कसा आहे? इनक्लाइन आहे. हाय का इनक्लाइन बघा. Yes, sir. सो कॅन वी से इट्स अ ट्रू लेंथ? Yes. बघा ना हे जे दिसतंय तुम्हाला हे तिरकं दिसतंय. याला फक्त सरळ करा ना. हे सरळ केल्यानंतर असं येणार आहे ना. आपला जो स्टँडर्ड केसचा फॉर्मॅट आहे त्या पद्धतीने येणार ना ते. काय कन्फ्युजन ट्रू लेंथ बद्दल? हाऊ यू कॅन से ट्रू लेंथ इज अ ट्रू लेंथ. बरोबर आहे का? ट्रू लेंथ आहे का? Sir, B1 dash चं distance XY to B line. सांगतो XY to B. हा ते सांगतो. तर मी का नाव दिलं कळलं का? A1 डॅश आणि B1 डॅश. कारण मला मी जे डेफिनेशन लिहून घेतले त्यामध्ये म्हटलेलं आहे ऑक्झिलरी प्लेन मेथड मध्ये किंवा ऑक्झिलरी व्ह्यू जो असतो तो ट्रू लेंथ असतो किंवा ट्रू शेप असतो किंवा ट्रू साइज असते. त्यामुळे आय हॅव रिटन हिअर A1 डॅश सुरुवातीला लिहिलं मी नंतर B1 डॅश. सो डेफिनेटली दिस इज अ ट्रू लेंथ. ओके. आता ही A1 डॅश आणि B1 डॅश कसं लोकेट केले? अंतर कसं लोकेट केलेलं आहे? कसं लोकेट केले बघा. मी टॉफीचे पॉइंट प्रोजेक्ट केले परपेंडिक्युलर X1 Y1. बघा टॉफीचे पॉइंट काय केले मी? A हा प्रोजेक्ट केला परपेंडिक्युलर, B प्रोजेक्ट केला. त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे? हॅलो. A आणि B कुठे आहे? टॉफी मध्ये. तर ते पॉइंट तुम्ही प्रोजेक्ट केले. तर त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू कुठला आहे? टॉफीच्या अगोदरचा व्ह्यू कुठला आहे? हा मग काय करणार? जर टॉफी मधले पॉइंट प्रोजेक्ट केले असतील तर फ्रंट व्ह्यू मधले डिस्टन्सेस घ्यायचे आणि ऑक्झिलरी व्ह्यू मध्ये ट्रान्सफर करायचे. मी स्टेटमेंट रिपीट करतो. आता हा टॉप व्ह्यू आहे तर टॉप व्ह्यू मी प्रोजेक्ट केलेला आहे कुठं? ऑक्झिलरी मध्ये. ओके. मला ऑक्झिलरी व्ह्यू मिळवायचा आहे तर मी काय करणार? टॉप व्ह्यूचे सर्व पॉइंट्स प्रोजेक्ट करणार आणि डिस्टन्स कुठले घेणार? फ्रंट व्ह्यू मधले डिस्टन्स घेणार.
डिस्टन्स नेहमी घेताना कुठून घ्यायचे लक्षात ठेवा, रेफरन्स लाईन पासून. एक्स वाय ह्या रेफरन्स लाईन पासून घ्यायचे डिस्टन्सेस, आणि ट्रान्सफर करताना पण रेफरन्स लाईन पासून पुढे ट्रान्सफर करायचे. बघा मी काय केलेलं आहे, एक्स वाय टू ए डिस्टन्स घेतलं, एक्स वाय टू ए डॅश डिस्टन्स घेतलं आणि एक्स वाय वन च्या पुढे ट्रान्सफर केलं. बघा इक्वल डिस्टन्स असला पाहिजे. त्यानंतर एक्स वाय टू बी डॅश डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतलं आणि एक्स वाय वन च्या पुढे ट्रान्सफर केलं, इक्वल डिस्टन्स. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Then can we get angle theta? Can we measure angle theta or not? Yes, sir. Because this is auxiliary front view. मग फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय असतं, आपला अँगल थीटा असतो. You can measure angle theta. बघा किती मिनिटात पहिल्या प्रॉब्लेम तुम्ही ट्रू लेंथ काढायला काय काय करायचं, रोटेशन असं तसं भरपूर काय काय करायचं. बघा किती वेळ झाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाय. यू कॅन सेव्ह युअर मॅक्झिमम टाइम इफ यू फॉलो ऑक्झिलरी प्लेन मेथड. ऑक्झिलरी प्लेन मेथडनं तुमचा बराचसा टाइम सेव्ह होतो. सर्वांना समजलं का कसं ट्रू लेंथ मिळवायची असते? येस सर. ओके, आता काय करायचं थिटा कसं घ्यायचा? हा ते ट्रू लेंथ वर थिटा कसं काय मेजर करायचं? हा आता बघा कसा मोजायचा, कारण ही तुमची रेफरन्स लाईन असते की नाही. आपण इथं कसं मोजायचो, ही असं पुढे एक्सटेंड करायचं आणि एक्स वाय बरोबर अँगल मोजायचा, तसंच ना. एकतर तुम्ही इकडे मागे एक्सटेंड करा, नसेल तर मग ह्या लोकस बरोबर अँगल मोजा ना. अँगल हा सेम असणार ना. हिथं मोजला काय आणि हिथं मोजला काय फरक पडतोय का? सेम असणार ना. हे असं मागे एक्सटेंड करत गेला तुम्ही, इथला अँगल आणि इथूनच तुम्ही लोकस लाईन काढली, तिथला अँगल, हा अँगल आणि हा अँगल मध्ये बदल असणार आहे काय? हॅलो, ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे एक्स वाय ला पॅरलल जी लाईन काढली तुम्ही इथं A1 पासून, त्या लाईन पासून ते हा ट्रू लेंथ मधला जो काय अँगल आहे तो तुमचा अँगल थीटा असणार आहे. आणि तुम्ही इथंच सेम मागं गेला असं डॉटेड लाईन आहे एक्स वाय रेफरन्स लाईन पर्यंत, इथं पण अँगल थीटाच असणार ना. येते लक्षात? हा सर. ओके, हा मग आता काय करणार, आता हाऊ टू स्टार्ट द सोल्युशन. सगळ्यांनी पेन घ्या हातामध्ये, पेन आणि स्केल. ऑल ऑफ यू टेक पेन अँड स्केल. पेन एक्स वाय लाईन काढून घ्या. ड्रॉ एक्स वाय लाईन विथ पेन. ड्रॉन. येस सर. त्याच्यानंतर ही ए डॅश पॉइंट 10 वरती लोकेट करा. 10 अबोव 10 बिलो 10. पेनच करू का सर? हा पेनच. पण ही लोकस लाईन काढताना ही पेन काढायची नाही, फक्त पॉइंट. मी म्हणले काय, फक्त ए डॅश लोकेट करा 10 वरती आणि ए लोकेट करा 10 वरती. ही लाईन जॉईन करू नका आता. ही जी प्रोजेक्ट लाईन आहे ना ती जॉईन करायची नाही आताच, हे सगळ्यात लास्ट. ए डॅश लोकेट केला, ए लोकेट केला 10 वरती अबाउट 10 Yes. बिलो. ओके, त्याच्यानंतर $45 डिग्री अँगल मोजा. आणि या लेन्थची जी आहे ती किती आहे? 50 mm आहे. ओके, तर इथला अँगल जो दिलेला आहे तो 45 दिलेला आहे. ए डॅश पासून 45 डिग्री अँगल मोजा. FUL काढा. FUL कितीची काढणार? 50 mm ची. ड्रॉ इट. ए डॅश जवळ स्मॉल लोकस काढून, स्मॉल लोकस काढायचा आणि
45 डिग्री अँगल मोजून FEL काढायची 50 mm ची. ड्रॉ केली. येस मुलामध्ये रिस्पॉन्स येत नाही मला अजिबात. काढलं का बॉयज? येस सर. ए डॅश पॉईंट लोकेट केल्यानंतर अँगल 45 डिग्री मोजायचा, काय क्लॉकवाईज आपलं अँटी क्लॉकवाईज, आणि FEL काढायची 50 mm ची. बी डॅश मिळून जाईल. बरोबर मिळालं. फ्रंट व्ह्यू मध्ये ए डॅश बी डॅश मिळाली. येस सर. हा आता टॉप व्ह्यूचा जो ए पॉइंट आहे तिथून पण अँगल मोजा 50 डिग्री किंवा 40 डिग्री मोजा. सॉरी, मेजर अँगल 40 डिग्री. काय करणार? टॉप व्ह्यूचा ए पॉइंट पासून 40 डिग्री अँगल मोजा आणि TVL ची लाईन काढून घ्या. काढली? हा पेन ड्रॉ करायचं का? सगळं पेन काढायचं. मी आता जे बोलले तुम्हाला पेनच करायचं सगळं. ओके सर. हे सगळं गिवन आहे, प्रिंटेड आहे. हे सगळं आन्सर शीट मध्ये प्रिंटेड आहे. TVLचं डिस्टन्स नाही का सर? सांगतो की, थांबा की. अँगल 40 डिग्री घेतला. अँगल येस 40 डिग्री काढून तुम्ही टॉफीची लाईन काढली का? येस आता बी लोकेट करायचं की नाही टॉफी मध्ये. येस. हा तर काय करायचं बी लोकेट करण्यासाठी? बी डॅश पासून स्ट्रेट पोझिशन घ्या फेंट लाईन. पेन्सिल वापरा. आता पेन्सिल पेन्सिल वापरा. बी डॅश पासून स्ट्रेट लाईन वडा, प्रोजेक्ट लाईन वडा. काय म्हटलं मी? बी डॅश पासून स्ट्रेट लाईन प्रोजेक्ट लाईन काढा. कुठपर्यंत? टॉफीची लाईन जी तुम्ही काढली का नाही तिथं पण. कुठं कट करते बघा, तिथं तुमचा बी असेल. पेन नाही वाढायची बघ लाईन, पेन्सिल वाढायची फेंट लाईन. मिळाला बी पॉइंट? येस सर. हा बघा आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये ए डॅश पी डॅश, टॉप व्ह्यू मध्ये ए बी मिळाला. ओके, टॉप व्ह्यू मध्ये ए बी लाईन मिळाली, फ्रंट व्ह्यू मध्ये ए डॅश पी डॅश. मग आता सॉल्व्ह करता येईल की? नाउ कॅन वी गेट द ट्रू लेंथ? तर ट्रू लेंथ मी कसं काढायचं शिकवले, दाखवले तुम्हाला इथं. कम्प्लीट करा. अगोदर ती एक्स डॅश आणि वाय डॅश लाईन काढून घ्यायची ना सर? हा एक्स वाय वन लाईन काढून घ्यायची अगोदर. एक्स ए बी ला पॅरलल, ए बी ला पॅरलल बरोबर एक्स वाय वन लाईन काढून घ्यायची. त्यानंतर ए आणि बी चे प्रोजेक्शन्स परपेंडिक्युलर घ्यायचे एक्स वाय वन ला. ओव्हर. इज इट ओव्हर? हा मग किती येते ट्रू लेंथ सांगा बघू. सगळ्यांचं ट्रू लेंथ सेम यायला पाहिजे. जर तुम्ही प्रोजेक्शन्स परपेंडिक्युलर काढले असतील तर रेफरन्स लाईनला, तर तुम्हाला ट्रू लेंथचं अंतर हे सेम यायला पाहिजे. अँगल थिटा सुद्धा सगळ्यांचं सेम यायला पाहिजे. 57 येते सर ट्रू लेंथ.
57 ट्रू लेंथ येते. बघूया बाकी यांचं काय येते. मुलामध्ये किती येते? हॅलो, सर थिटा कसा मोजायचा ते कळलंच नाही अजून. ठीक आहे, इथं हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची हो. हे जे तुम्ही इन्क्लाइन दिसतंय का नाही, त्याला सरळ करून तुम्ही केल्यानंतर कसं मोजता अँगल? हे तुम्हाला असं दिसतंय का नाही तिरक, ते तिरक यावेळेस सरळ करा ना. जसं इकडे केलं बघा मी, FL आणि TVL काढले सर, ट्रू लेन काढले, आणि त्याप्रमाणे अँगल कसा मोजता तुम्ही त्याप्रमाणे घ्यायचं ना. ह्या X1Y1 ला पॅरल काढायचं ना, इथून एक छोटी लाईन A1 डॅश पासून, आणि अँगल मोजायचा. किती येतोय? थ्री येते सर. 33. ठीक आहे, बघा अजून बाकी आहे ना काय ते. अँगल 32 येईल सर आणि TL 62 येईल. TL 62 येते. बर, मुलामध्ये अजून काय येते वेगळं? ट्रू लेंथ 62 सर. ट्रू लेंथ 62. ओके, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 62 आणि अँगल 32. ट्रू लेंथ हा बोला. 59. किती? 59. आणि फाय थिटा 36. 30. 36. 36. हा हा सर. हॅलो हा, PM 58. आणि हे आणि थिटा 30. 33. आता बघा तुमचं ही कुठं व्हेरिएशन येणं सांगतो मला मी. ही A चा प्रोजेक्टर हा X1Y1 ला परपेंडिक्युलर पाहिजे, परफेक्ट 90 डिग्री झालाच पाहिजे. तर B चा प्रोजेक्टर हा X1Y1 ला बरोबर 90 डिग्री मधनं जायला पाहिजे, तर तुमचे आन्सर बरोबर येणार आहेत, मॅच होणार आहेत. अन्यथा प्रत्येकाचा आन्सर वेगळे जाणार आहे. ओके, ती अॅक्युरसी चेक करा. आहे सर. Okay. Understood how to obtain true length by auxiliary plane method? Hello? येस सर. Okay. आता तुम्ही ऑक्झिलरी फ्रंट व्ह्यू काढून तुम्ही ट्रू लेन मिळवली, तसं तुम्ही ऑक्झिलरी टॉप व्ह्यू पण काढू शकता, त्यामध्ये ट्रू लेन मिळू शकता. सॉल्व करना. यू टेक होमवर्क. घ्या. Obtain true length of line AB. Obtain true length of line AB, comma, refer figure. सर रिपीट सांगा. Obtain true length of line AB. Obtain true length of line AB, comma, refer figure. आता फिगर कुठली रेफर करणार? आता जी तुम्ही ड्रॉ केली तीच, पेन जे ड्रॉ केले की नाही, आहे हा फक्त तीच परत रिपीट काढा पेन बरं का. हॅलो, आता जी तुम्ही ड्रॉ केली पेननी तीच परत एकदा दुसरीकडे काढा, आणि तिथं ऑक्झिलरी तुम्हाला टॉफी मिळवायला लागेल, आणि त्या ऑक्झिलरी टॉफी मध्ये तुम्हाला ट्रू लेन मिळेल, आणि तिथे तुमचा अँगल कुठला मिळणार आहे? फाय अँगल मिळणार आहे. तिथं लिहा, त्या स्टेटमेंट मध्ये ऍड करा. Also find true inclination with VP. Also find true inclination with VP. Also find true inclination with VP. काय करायचं कळलं सगळ्यांना? जशीच्या तशी प्रिंटेड फिगर वन्स अगेन ड्रॉ करायची, पेन न करायची ड्रॉ. त्याच्यानंतर तुम्हाला
ऑक्झिलरी टॉफी मिळवायचं आहे, फ्रंट व्ह्यू नाही मिळवायचं, ऑक्झिलरी टॉफी मिळवायचं आणि त्या टॉफीमध्ये तुम्हाला ट्रू लेंथ मिळणार आहे आणि ती ट्रू डिस्टन्स मोजायचं आहे. आणि आता ट्रू डिस्टन्स सेम येणार आहे का वेगळे येणार आहे? सेमच यायला पाहिजे. यू शुड गेट सेम आन्सर. ओके. आणि अँगल मात्र बदलू शकतो बघा, अँगल मे चेंज. ओके, अँगल मे गेट चेंज. ठीक आहे, तर ते तुम्ही त्याचा अँगल फाय काढायचा आणि ट्रू लेंथ काढायचे. काढता येईल? ओके, येस सर. हे ड्रॉ करायचं आज, सोल्युशन ड्रॉ करायचं आणि मला व्हॉट्सअप वरती शेअर करायचं. आय विल चेक. सो विल स्टॉप हिअर. Give the attendance fast. Roll number 1. Hello. Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, प्रेझेंट सर. 5, Present. 6, Present. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, प्रेझेंट सर. 10, प्रेझेंट. 11, Present. 12, Present, sir. 13, प्रेझेंट. 14, Present, sir. 15. Roll number 15, 16, Yes, sir. 20, Present, sir. 18. Roll number 18, 19, Present, sir. 20, Yes, sir. 21, 21, 22, Present, sir. 23, 24, 24, 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, Present. 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, Present, sir. 33, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, प्रेझेंट सर. 36, 36, 37, 37, 38, 38, sir. 39, Yes, sir. 40, 40, 41, 41, 42, 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49. Sir, range नाही म्हणून सांगितलं त्यांनी. ठीक आहे. 50. रोल नंबर 50, 51, Yes, sir. 52, 52, Present, sir. 53, Present. 54, Present, sir. 54, 54, Present, sir. 55, 55, 56, 56, 57, Present, sir. 58, Present. 59, 59, 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, Present, sir. 63, 63, 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 66. Yes, sir. Okay. Absent number मी वाचतो once again. 18, 21, 24, 24 present, sir. 24 present. 29, 31, 36, 37, 40, 41, 44, 41. 41 present. 44, 50, 53, 55, 56, 59, 63. These are absent students. Okay, we'll stop here.